प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। अज फिर प्रभु का शुक्रगुजार हाँ। 10 दिसंबर है और 2020 है। अज नाइन नगर की विधवा के पुत्र नूं यीशु मसीह जिउंदा करदा है। बहुत वधिया एक मिलाप है जिहड़ा दोनों पासियां तो आ रहा है। नाइन नगर के फाटक के लागे जदों साडा खुदावन यीशु मसीह और एक वड्डी भीड़ जिहड़ी यीशु मसीह दे पिछे आ रही सी, वो फाटक दे कोल पहुंची और ठीक फाटक दे अंदरों नाइन नगर दे विचों एक लड़के दी लाश लैके बाहर कब्रस्तान नूं आ रहे सन और ये लड़का एक विधवा दा लड़का है। जिवें वचन ने दस्या है, प्रभु यीशु मसीह ने बयान किया है, ये विधवा दा पुत्र है अते इकल्ला है। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। आओ असी पढ़ना शुरू करांगे तां जो अज असी इस लूका 7 दी 11 नूं लै सकीए। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। अजीजो लिखिया है, ए थोड़े चिर पिछों इउं होया जो ओ नाइन दे एक नगर नूं गया और ओदे चेले अते वड्डी भीड़ ओदे नाल तुरी जांदी सी। ओदे चेले अते वड्डी भीड़ ओदे नाल तुरी जांदी सी। वचन कहंदा है और अते जिस वेले ओ नगर दे फाटक दे नेड़े आ पुज्या, जाने कि साडा खुदावन यीशु मसीह, तां वेखो एक मुर्दे नूं बाहर लई जांदे सन जो अपनी मां दा इक्को ही पुत्र सी अते ओ विधवा सी। और नगर दी वड्डी भीड़ ओदे नाल है सी। प्रभु ने उस नूं वेख के उस उत्ते तरस खादा अते उस नूं आख्या ना रो। विधवा नूं आख्या ना रो और नेड़े आन के उस सीढ़ी नूं मतलब उस मुर्दे दी लाश नूं जादे उत्ते रखी सी छूया। वचन कहंदा छूया और चुकण वाले खलो गए। जदों यीशु मसीह ने उहदे वल हथ कीता ते जिहड़े लाश चुकी जांदे सन, वचन कहंदा कि वो खलो गए। तद उन्हें कहा, हे जवान, मैं तेनों आखदा हाँ उठ। तां ओ मुर्दा उठ बैठा अते बोलन लग पिया अते उसने ओनू ओदी मां नूं सौंप दिता। तां सब डर गए अते परमेश्वर की वड्याई करके बोले, भाई साडे विच वड्डा नबी उठिया
ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਅਤੇ तमाम ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀਆਂ, ਲਾਚਾਰਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਜੀਬ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੀੜਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਸ਼ਾਇਆ 53:4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ। ਯਸ਼ਾਇਆ 53:4 ਤੇ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਸਮਾਨ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ 3 ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 53:3, ਉਹ ਤੁਛ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਛ ਜਾਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ
सिर्फ ये नहीं, दो चौं नूं नैट दे उत्ते गवाही जिहड़ी जिन्ने मर्जी लोग वेख सकन। जबरदस्त गवाहियां किहदे लई? साडे खुदाबंद यीशु मसीह दे लई, जिसने लोकां नूं बेहद प्यार कीता, जगत नूं प्यार कीता। वचन कहता उन्हें जगत नूं प्यार कीता। और लिखत कहती है सचमुच उसने साडे गम चुक ले अते साडे दुख उठाए। पर असां उसनूं मारिया होया अते परमेश्वर दा कुटिया होया अते भन्निया होया समझिया। लोग सोचते ने कि वो सलीब दे उत्ते इन्हां दा इक्को ही मरिया है। नहीं मेरे अजीजो, तुसी अरबां दी गल सोचो, अरबां दी गल सोचो। 2000 साल हो गए ने जिन्हां ने उन्हों जानिया है, वो इस जगत तो वखरे हो के यीशु मसीह दे पिछे तुरे ने। और उन्होंने अपनी जान तली ते रख के लोकां दियां गल्लां सहीयां ने, लोकां दियां मारां सहीयां ने और लोकां दे हत्थों मारे भी गए ने। पर उन्होंने यीशु मसीह दा इनकार नहीं किया। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। अजीजो, लिखत कहती है कि वह परमेश्वर दा कुटिया होया अते भन्निया होया समझिया। प्रभु यीशु मसीह गम चुकन वास्ते आया है, दुनिया दे गम चुकन वास्ते आया है। कोई फर्क नहीं, कोई भी उन्होंने पुकार सकता अपने दुख दे वेले, कोई भी पुकार सकता और वो उत्तर देगा। कोई भी कह सकता प्रभु मेरे ते दया कर दे, ते वो जरूर दया करेगा, क्योंकि वो साडा जिउंदा परमेश्वर है। पंजवीं आयत तुहाडे सामने रखनी चाहुंदा हां। पर वो साडे अपराधां ने घायल कीता गया अते साडियां बदियां दे कारण कुचलिया गया। साडी शांति लई उस उत्ते ताड़ना हुई अते उहदे मार खान तो असीं नरोए कीते गए। प्रभु किन्नी चिंता करता है, वो दुखियां दे लई किन्नी चिंता करता है। और वो मत्ती 11:28 विच उन्हां सारियां दी चिंता करता होया, जिवें साडे युग दे नबी ने कहा, वो तुहाडी चिंता करता है कि तुसी भी ओदी चिंता करदे हो। और संदेश नूं जदों मैं सवेरे सुन लिया सी, उठ के बैठा होया सी, ते मैं कह रहा सी हाँ प्रभु ये सच है कि तेरे नबी ने इस संदेश नूं खोलिया है, वो तुहाडी चिंता करता है। किस तरह असी मत्ती 11:28 विच वेखदे हां, उत्थे लिखत कहती है, हे सारे थके हुए। कई बारी लोग दवाइयां खा खा के और डॉक्टरां दे फेरे मार मार के थक जाते ने, जेब खाली हो जाती आ, पर बीमारी उसे ही तरह रहिंदी है। बीमारी नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, पर फर्क उदों पैंदा है जदों एक दुखिया यीशु दे कोल आउंदा है। यीशु मसीह चिंता करता है और वो कहता है, हे सारे थके हुए
ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ 11:28 ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 28, ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੂਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜੂਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਲੀਮ ਔਰ ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 29 ਆਏ, ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਹੌਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਇਨ ਨਗਰ ਦੀ ਬੇਵਾ ਵੱਲ
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਤੀ 24:35 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਿਸੂ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਾਇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਇਧਰੋਂ ਨਾਇਨ ਨਗਰ ਦੀ ਬੇਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਧਰ ਵੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖੇਗੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 14 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 13 ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ 13 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਰੋ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੜੀ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਔਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉੱਠ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਰੋ। ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ
ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਉੱਠਿਆ। ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਅਤੇ तमाम ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ, ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪਾ ਗਏ ਔਰ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਇਣ ਨਗਰ ਦੀ ਬੇਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੀ ਅਜੀਬ ਔਰ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ। ਆਮੀਨ।